Hello, Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome to Liakatski Speak English class. This is your teacher, Kapil Alam Dalia, and I would like to welcome you all to my class today. Today we have classes with 5, 6, 7, 8 from batch number 1. Let's see who has joined with us. Everyone, welcome to the class. We have here. Good evening, everyone. Good Good evening, evening, ma'am. How ma'am. are you all doing? Nasif, Anusri, Debusri, Nidhi, Talish, Hassan, Ryan, Oishik, Nafisa, Dabasum, Shafin, Sarita, Noyan. Everyone, thank you very much for joining our class today. Let's go to our lesson and let's see what we have for our lesson today. Here is all our lesson for today. Today we will read one story from the lottery ticket. Then we will have some speed reading. We will have the tongue twister from the letter B today. We will have some grammar part. This is all about the animals and we have to match the animal with the numbers, that means singular plural, with the sentences. Then we have another one, that is our riddle for today. After doing this one, today we will discuss about the difference between its, that means the possessive pronoun, its, and another one, the contraction form of its, that means the it is. নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন ইটস এবং পরেরটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন ইট ইজ। এই দুইটা ডিফারেন্স নিয়ে আজকে আমরা গ্রামার ডিসকাশন করব। সো লেটস স্টার্ট উইথ আওয়ার লেসন টুডে। আওয়ার টুডেস লেসন ইজ দ্য লটারি টিকেট। অল অফ ইউ লুক এট দ্য স্ক্রিন কেয়ারফুলি, সবাই একটু কেয়ারফুলি স্ক্রিনের দিকে তাকাও। and I would like to tell you another thing, that is read the instruction properly. উপরে ইনস্ট্রাকশনটা আমি পড়ছি, সবাই একটু খেয়াল করে দেখো। Finish the story with right words. Be sure to change the verbs to past tense. Forget, buy, is, drive, go, say, find, put, lottery, for, isn't, turn on, look at. আমাদের এখানে স্টোরি আছে একটা। আমরা জানি বেশিরভাগ স্টোরি যখন আমরা বলি কোনো আগের কোনো ঘটনা আমরা ডিসক্রাইব করি, যেহেতু এটা পুরাতন ঘটনা আমরা এটাকে সবসময় পাস্ট টেন্সে ডিসক্রাইব করি। এখানে আমাদের কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে, যেই ওয়ার্ডগুলা প্রেজেন্ট টেন্সে দেওয়া আছে। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। আমি এখন ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি। এই যে আন্ডারলাইন করা দেখতে পাচ্ছ, ফার্স্ট টু লাস্ট আমি ইয়েলো কালার দিয়ে আন্ডারলাইন করেছি। এই প্রত্যেকটা ভার্ব নিচের সেন্টেন্সে ফিল আপ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা আমাদেরকে পাস্ট টেন্সে করতে হবে। উপরের গুলা আমাদেরকে নিচে পাস্ট টেন্সে বসাতে হবে। দিস ইজ দ্য এক্সারসাইজ ফর টুডে। সো আই এম গোইং টু স্টার্ট দ্য লটারি টিকেট। But teacher, you have already written the answers. Yes, I have written the answer just to show you how you will do that. Something terrible happened to me last week. On Monday, I bought a lottery ticket at a shopping mall near my home. I put the ticket in my pocket of my jacket and drove home. After I got home, I went to bed and forgot about the ticket. On Tuesday morning, I got into my car and went to work. On the way to work, I turned on the radio and a man on the radio said me lottery ticket number. After he said my number, I put my hand into my jacket pocket. Oh no, the ticket wasn't in my pocket. So I drove back home and looked for the ticket. I found the ticket. It was on a table. Finally, I looked at the ticket very carefully. Oh no, I couldn't believe my eyes because it was the wrong number. Next time, I will be more careful and maybe next time I won't buy a lottery ticket. Now I'm going to explain the story in Bengali. বাংলায় আমি স্টোরিটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। সবাই একটু খেয়াল করো, যেখান থেকে পড়বো সেখানে আমি টিক মার্ক দিয়ে দিব। একটু পরে পরে টিক মার্ক দিব যাতে করে তোমরা ট্র্যাক করতে পারো আমি কোথায় পড়ছি। Something terrible happened to me last week. গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে খুব ডেঞ্জারাস কিছু ঘটেছিল। টেরিবল মানে হচ্ছে ডেঞ্জারাস। On Monday, I bought a lottery ticket at a shopping mall near my home. মানডেতে আমি আমার বাসার কাছ থেকে একটা শপিং মল থেকে একটা লটারি টিকিট কিনেছিলাম। নাও আই এম হিয়ার, যেখানে টিকমার্ক দিয়েছি তারপর থেকে পড়ছি। I put the ticket in my pocket of my jacket and drove home. আমি কি করলাম, টিকিটটা কিনে আমার জ্যাকেটের পকেটে রাখলাম এবং গাড়ি চালিয়ে বাসায় চলে গেলাম। After I got home, I went to bed. Went to bed মানে হচ্ছে ঘুমাতে যাওয়া। This is a phrase word. Went to bed মানে হচ্ছে ঘুমাতে যাওয়া। I went to bed and forgot about the ticket. কি করলাম, আমি যখন ঘুমাতে গেলাম তখন আমি টিকেটের কথা একদম ভুলে গেলাম। Now we are here. On Tuesday morning,
I got into my car and went to work. আমরা প্রথমে দেখো বলা আছে মানডে, মানডে আমি আন্ডারলাইন করেছি, এখন টিউসডে আন্ডারলাইন করছি, তার মানে একদিন পরের কথা বলা হচ্ছে। টিকিটটা কেনা হয়েছিল মানডেতে, এখন টিউসডে কি করলো সেটা বলা হচ্ছে। On Tuesday morning, I got into my car and went to work. Tuesday morning এ আমি আমার গাড়িতে উঠলাম এবং আমার কাজে চলে গেলাম। On the way to work, I turned on. Turn on মানে রেডিও অন করা। I turned on the radio and a man on the radio said my lottery ticket number. আমরা সকালবেলা যখন কাজে যাই তখন মাঝে মাঝে গাড়িতে বসে আমরা খবরটা শুনি, সেই দিনের নিউজটা শুনি, অথবা কোনো জরুরি কাজ থাকলে সেটা আমরা অন দা ওয়েতে করি। ও কি করলো, যখন অফিসে যাচ্ছিল, যাওয়ার সময় অন দা ওয়েতে ও যখন ও রেডিওটা অন করলো তখন দেখলো যে একটা মানুষ তার রেডিওতে, একটা লোক তার লটারি টিকেটের নাম্বারটা বলেছে। তার মানে কি, নিশ্চয়ই তার টিকিট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, তা না হলে তো তার টিকেটের নাম্বার বলার কথা না। এটা শুনে সে খুব সারপ্রাইজড হয়ে গেল। আফটার হি সেড মাই নাম্বার আই পুট মাই হ্যান্ড ইনটু মাই জ্যাকেট। তখন সে কি করলো, যখনই নাম্বারটা শুনলো তখন ও জ্যাকেটের পকেটে ওর হাত দিল। Oh no, the ticket wasn't in my pocket. টিকেটটা তার পকেটে ছিল না। সো আই ড্রোভ ব্যাক হোম অ্যান্ড লুক ফর দ্য টিকেট। তাই আমি কি করলাম, আমি আবার গাড়ি চালিয়ে বাসায় ব্যাক করলাম এবং টিকেটটা খুঁজে বেড়ালাম। লুক ফর হচ্ছে একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, লুক ফর মানে হচ্ছে কোনো জিনিস খুঁজে বেড়ানো। আই ফাউন্ড দ্য টিকেট, ইট ওয়াজ অন দ্য টেবিল। আমি টিকেটটা খুঁজে পেলাম এবং টিকেটটা কোথায় ছিল, টেবিলের উপরে ছিল। ফাইনালি I looked at the ticket very carefully. এবং শেষ পর্যন্ত, ফাইনালি মানে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত আমি আমার টিকেটটা খুব যত্ন সহকারে দেখলাম। কেয়ারফুলি মানে হচ্ছে যত্ন সহকারে। Oh no, I couldn't believe my eyes. আমি আমার চোখে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না, because it was the wrong number. নাম্বারটা কি ছিল, ভুল নাম্বার ছিল। এটা আসলে তার নাম্বার ছিল না, এটা আরেকজনের নাম্বার ছিল। Next time I will be more careful and maybe next time I won't buy a lottery ticket. এর পরের বার আমি অনেক বেশি সতর্ক হব এবং সম্ভবত এর পরের বার আমি কোনো লটারি টিকিট কিনবো না। আসলে খেয়াল করো, সে হচ্ছে মানডেতে টিকিট কিনলো, টিউসডেতে মর্নিং এ সে ভুলে গেল, বাসায় যে টিকিটটা রেখে ঘুমিয়ে গেল, তার মনে ছিল না। যখন সে কাজে যাচ্ছিল তখন সে নিউজে তার লটারি নাম্বারটা শুনলো এবং তখন সে কি করলো, অর্ধেক রাস্তা থেকে সে বাসায় আবার ফেরত গেল কি জন্য, লটারি টিকিটটা খোঁজার জন্য। সে অনেক খুঁজে লটারি টিকিটটা বের করলো, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল লটারি টিকিটের নাম্বারটা আসলে তার নাম্বার ছিল না, এটা আরেকজনের নাম্বার ছিল। তখন সে খুবই মন খারাপ করলো, ডিসার্টেন্ট হয়ে গেল, মন খারাপ করে তখন সে বললো যে আমি আর কখনোই লটারি টিকিট কিনবো না, যে আমি এত হ্যাসেল করে আমি কাজ বাদ দিয়ে বাসায় ফেরত আসলাম, টিকিট খুঁজে বের করলাম, কিন্তু আমি দেখলাম যে আসলে সেটা আমার টিকিট না। তখন সে ডিসাইড করলো আমি আর কখনোই লটারি টিকিট কিনবো না। এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দ্য স্টোরি? স্টোরিটা কি সবাই বোঝা গেছে? All of you? Yes, Yes, miss. Thank you very much. Now I would like you to read the story from the beginning. আমি টিক মার্ক গুলো মুছে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তোমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্টোরি গুলা রিড আউট করো। এভরিওয়ান রিড আউট দ্য স্টোরি ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট। সবাই আনমিউট করে দিয়ে রিড আউট করো। And I want to see everyone is reading the story. স্টোরি রিড আউট করার পরে যখন তোমাদের কোনোটায় কোনো ওয়ার্ড বুঝতে অসুবিধা হবে, প্লিজ আস্ক মি। কোনো লাইন যদি না বুঝো আমাকে জিজ্ঞেস করো। Everyone turn on your sound and read out the story. something terrible happened to me last week. Something terrible happened to me last week. Earlier, my uncle did take it in the pocket of my jacket. Nearby home. I got home, I went and bought the ticket. After I go from Next morning, I got into my car went and on the radio, a man on the radio said a lottery ticket. After he said my number, I put my hand in the radio and the ticket was on the radio. I drove back home. I put my hand into my jacket. Found the ticket was on a table. Wasn't in my pocket, so I drove back home. I couldn't believe my eyes.
It was not no I wrong will number. get the tickets Next very time I will be Oh more no. careful and Next maybe time I won't I buy next couldn't any believe my lucky eyes because it lottery was the wrong number. and Next lottery ticket. time I will be more careful and maybe next time I don't. All of you done with the story? Now we are কারো কোনো লাইন বুঝতে অসুবিধা আছে বা কোনো ওয়ার্ড বুঝতে অসুবিধা আছে? Okay, that's nice. Now we are going to our part. This is our speed reading for today. All of you look at the screen. Our speed reading for today. We have some words there of I'm going to read out and underline. First one we have terrible. Terrible মানে আগেই বলেছি terrible মানে হচ্ছে dangerous. Terrible, weak, bought, buy এর past tense হচ্ছে bought. Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall. Lottery, number, drove, drive এর past tense. Finally মানে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত. Carefully মানে যত্ন সহকারে. Wrong, Tuesday, next time মানে পরবর্তী সময়ে. Now we are going to practice all those words. Everyone please raise your hand. We will practice those words for 5 times, then we will go for the speed reading. We are starting from the beginning. Terrible মানে হচ্ছে dangerous. Terrible. Weak. Bought. Monday. Ticket. Pocket. Forget. Jacket. Shopping mall. এখানে খেয়াল করো এই চারটা কিন্তু রাইমিং ওয়ার্ড. This sounds like similar. টিকেট থেকে শুরু করে জ্যাকেট পর্যন্ত এই যে চারটা ওয়ার্ড আছে এগুলা হচ্ছে রাইমিং ওয়ার্ড. টিকেট, পকেট, ফরগেট, জ্যাকেট, যেই ওয়ার্ডগুলা উচ্চারণ করার সময় একটার সঙ্গে আরেকটার মিল পাওয়া যায়, সাউন্ডে মিল পাওয়া যায়, সেগুলোকে বলা হয় রাইমিং ওয়ার্ড. Now we are going to the yellow part. Yellow part এ যাচ্ছি, এখান থেকে শুরু করছি. Lottery. Number. Drove. Drove হচ্ছে drive এর past tense. Drive, drove, driven. Finally মানে শেষ পর্যন্ত. Carefully মানে হচ্ছে যত্ন সহকারে. Wrong. Tuesday. Next time. Now I'm going to read faster. Terrible, weak, bought, Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall. Green part শেষ, now yellow part. Lottery, number, drove, finally, carefully, wrong, Tuesday, next time. Again. Terrible, weak, bought, Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall. Terrible, weak, bought, Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall. Terrible, weak, bought, Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall. যেহেতু এটা স্পিড রিডিং, আমাদের অনেক দ্রুত পড়ার অভ্যাস করতে হবে যাতে করে স্পিকিং এ আমাদের ফ্লুয়েন্সি আসে. তো বলাই হচ্ছে স্পিড রিডিং এবং টাং টুইস্টার দুইটাই আমরা অনেক জোরে পড়ি, তা না হলে আমাদের ইংলিশের ফ্লুয়েন্সিটা আসবে না, এই জন্য প্র্যাকটিস করা হয়. Now yellow part. Lottery number, drove, finally, carefully, wrong, Tuesday, next time. Lottery number, drove, finally, carefully, wrong, Tuesday, next time. Lottery number, drove, finally, carefully, wrong, Tuesday, next time. আমরা খুব তাড়াতাড়ি পড়া প্র্যাকটিস করব. Now I am going to ask everyone one after another. Devashree, you will tell me the green part. Devashree, green part. Sharita, yellow part. Terrible, weak, bought, Monday, ticket, pocket, forget, jacket, shopping mall, jacket, forget, pocket, ticket, Monday, bought, weak, terrible. Excellent, Baba. Sharita, yellow part. Teacher, can I read?
Okay, Miss. Lottery number drove finally carefully wrong is Tuesday next time. Next time Tuesday wrong carefully finally drove number lottery. It was very nice, Charita, but you sounds like down today. কি হয়েছে? তোমার কি মন খারাপ আজকে? No, Miss. গলার ভয়েস এত লো কেন? সাফার জন্য মন খারাপ? আজকে সাফা ক্লাসে আসেনি, সেই জন্য তুমি কি সাফাকে মিস করছো আজকে? No, Miss. ওকে, দেন দ্যাটস ফাইন। আর একটু লাউডার ভয়েসে কথা বলবে আর একটু চেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করবে। আমার স্টুডেন্টদের মন খারাপ থাকলে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়। ডোন্ট ট্রাই টু বি স্যাড ইন দ্য ক্লাস। Okay, now Nasif, you will read the green part, Onustri yellow part. Nasif green, Onustri yellow. Nasif start. Travel week bought Monday ticket pocket forget jacket shopping mall jacket forget pocket ticket Monday bought week terrible. Very well done. Onustri. Lottery number draw finally carefully wrong. Tuesday next time Tuesday wrong carefully finally drove number lottery. Excellent. Ryan Tasnim green, Nafisa yellow. Ryan Nafisa yellow. Table week bought Monday ticket for pocket forget jacket shopping mall jacket forget pocket ticket Monday bought week table. Ryan Tasniমের স্পিড আছে কম কেন? ফুয়েল নাই? গাড়িতে আজকে ফুয়েল কম। আরো ফাস্ট করতে হবে, ঠিক আছে? নাফিসা রিড ফার্স্ট yellow part. Lottery number drove finally carefully around Tuesday next time. Next time Tuesday around carefully finally drove number lottery. Excellent. Tanish, Can I read? yes, I'll come to you. Wait, Baba. Tanish Hassan, read the green part. এরপর হচ্ছে নিধি yellow part. Tanish, read the green. Bought Monday ticket pocket forget jacket shopping mall. Forget pocket ticket Monday. Bought week table. Well done, very well done. Tanish, how many classes you have done with us? Only two Two classes. classes. Excellent. Your reading was very good. Nidhi, read the yellow part. Lottery number drove finally carefully wrong Tuesday next time Tuesday wrong carefully finally drove number lottery. Very well done, Nidhi. Ahrar, Nafi, Oishik. Oishik, you will tell me the green part, and Mahi, you will tell me the yellow part. Oishik, start. Oishik, green part. Oishik, are you there? Miss Oshik nahi. Acha. Mahi, you read the green part. Okay, Miss. Table week bought Monday ticket pocket forget jacket shopping mall. Mahi, Yes, Miss. Mahi, can you read again? আমি লাস্টের পার্টটা শুনতে পাইনি, বোধহয় নেটের প্রবলেম ছিল। Okay, Miss. Table week bought Monday ticket pocket forget jacket shopping mall. Excellent, Mahi. খুব ভালো Miss, ছিল। did you call me? Oishik, read the yellow part. What happened to you? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভ্যানিশ হয়ে গেলা। Miss, Wi-Fi problem. Okay, now understood. Read the. Lottery number drove finally carefully wrong Tuesday next time. এবার একটু জোরে আবার রিড আউট করো, আরেকটু জোরে। Lottery number drove finally carefully wrong Tuesday next time. Well done. Now it was excellent. Now I will go to আর কার কার পড়া হয়নি? Can I see? Miss Amar. নাম বলো বাবা। Miss Tabassum. Tabassum, start. Tabassum, you will read the green part. Noyon, you will read the yellow part. Noyon. Tabassum, read the green part. Terrible week bought Monday ticket pocket forget jacket shopping mall jacket forget ticket pocket ticket Monday bought week terrible. Very excellent, excellent. It was so nice. Now, Noyon, Lottery number drove finally carefully wrong Tuesday next time Tuesday wrong carefully finally drove number lottery.
ওয়েল ডান নয়ন। নয়ন, আমি তোমাকে কিন্তু অনেকদিন পর স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। এর আগে 2 দিন তোমাকে আমি দেখিনি, তোমার স্ক্রিন অফ ছিল। এরকম হলে আমি তো স্টুডেন্টদের ফেস ভুলে যাব। ক্লাসে আসলে ভিডিও অন রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। Now we are going to another one part, that is our grammar part for today. Oh God, the marks are still here. Okay, let's see. This is our grammar part for today. Everyone follow the instruction. Instruction টা আগে সবাই খেয়াল করো। Choose an animal that fits each sentence and make it plural. যেখান থেকে নিচের এই অ্যানিমেলদের নাম দেওয়া আছে, এখান থেকে যে কোনো একটা অ্যানিমেলের নাম চুজ করতে হবে যেটা সেন্টেন্সের সাথে মিলে, সেন্টেন্স গুলোর সাথে ম্যাচ করে এমন একটা অ্যানিমেলের নাম চুজ করব এবং মেক ইট প্লুরাল ইফ নেসেসারি। যদি দরকার হয় এটাকে প্লুরালও করতে হবে। তার মানে যদি মোর দ্যান ওয়ান বলা থাকে বা আ ফিউ বা কোনো প্লুরাল ওয়ার্ড বলা থাকে, তখন এটাকে আমাদের ইএস বা আইএস দিয়ে প্লুরাল করতে হবে। নাম্বার 1, ইউ ক্যান সি হিয়ার, নাম্বার 1 টা দেখো। নাম্বার 1 এ আমাদের এখানে সেন্টেন্স বলা আছে I saw one cow. যেহেতু এখানে one বলা, আমরা এখানে cow ইউজ করেছি। I saw one cow eating hay and 5 cows eating lying on the grass. Eating hay, hay মানে হচ্ছে খড়। ধানের যে শুকনা গাছ থাকে যেটা, সেটাকে আমরা খড় বলি। Eating hay, hay মানে হচ্ছে খড়, and lying down on the গ্রাস, ঘাসের উপর শুয়ে আছে। লাইং অন দা, লাইং মানে হচ্ছে শুয়ে থাকা, লাইং মানে শুয়ে থাকা, আর হে মানে হচ্ছে খড়। দুইটা আমি ব্লু কালার দিয়ে আন্ডারলাইন করেছি যাতে মিনিং গুলা বোঝা যায়। আই স ওয়ান কাউ, ওয়ানের পাশে কাউ কেন দিলাম, কারণ হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য কাউ দিয়েছি। অ্যান্ড 5 কাউস, 5 এর মধ্যে দেখো 5 যেহেতু আছে, 5 এর কারণে এখানে আমরা একটা এক্সট্রা এস অ্যাড করেছি, আমরা এখানে কাউস দিয়েছি। নাও উই আর গোয়িং টু নেক্সট ওয়ান। পরেরটা খেয়াল করো সবাই। নেক্সটটাতে বলা আছে টু ফ্রগস। টু যেহেতু আছে এই জন্য আমরা এখানে ফ্রগস দিয়েছি। টু ফ্রগস ওয়ার হপিং নিয়ার আ পন্ড while one frog, এখানে যেহেতু ওয়ান বলা আছে এই জন্য ফ্রগ দিয়েছি, ফ্রগের সাথে কোনো এস আমরা দেইনি। ওয়ান ফ্রগ croaked happily. ক্রোক মানে হচ্ছে ব্যাঙের ডাক, ব্যাঙ যে ঘ্যাং ঘ্যাং করে ডাকে না, সেই ডাকটাকে বলা হয় croaked. নাম্বার 3, a flock of butterflies flittered in the garden. ফ্লক অফ মানে হচ্ছে এক ঝাঁক, বাটারফ্লাইস মানে হচ্ছে প্রজাপতি, এক ঝাঁক প্রজাপতি ফ্লিটার্ড ইন দ্য গার্ডেন। ফ্লিটার্ড মানে হচ্ছে সামনে পিছনে যাওয়া, বারবার যাওয়া আসা করা, অথবা ফ্লাটার মানেও ফ্লিটার, একই শব্দ, দুইটার অর্থ একই। ফ্লাটার মানে ডানা ঝাপটানো, ডানা ঝাপটানো এবং সামনে পিছনে ক্রমাগত যাওয়া আসা করা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফ্লিটার্ড। আর এখানে আমাদের বলা আছে আ ফ্লক অফ, যেহেতু আ ফ্লক অফ কথাটা বলা আছে এই জন্য আমরা বাটারফ্লাইজ দিয়েছি, মানে এক ঝাঁক প্রজাপতি। যদি ওয়ান বা আ বলা থাকতো তাহলে আমরা এখানে বাটারফ্লাই দিতাম। সো আই হোপ অল ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কিভাবে নাম্বারের সাথে সাথে আমাদের সিঙ্গুলার প্লুরাল চেঞ্জ হচ্ছে। A flock of butterflies flittered in the garden while one butterfly drank honey. অনেকগুলা বাটারফ্লাই গার্ডেনের মধ্যে মানে বাগানের মধ্যে ওড়াউড়ি করছিল যখন একটা বাটারফ্লাই কি খাচ্ছিল, হানি খাচ্ছিল, মানে মধু খাচ্ছিল। Now we are going to number 4. Several handsome eagles. Eagles বলা হচ্ছে কারণ এখানে several কথাটা মেনশন করা আছে। several মানে হচ্ছে অনেকগুলা, এবং এক একটা বার্ডকে সাধারণত কোনো বার্ড ফিমেল অর্থে, কোনো বার্ড মেয়ে অর্থে, ফিমেল বা মেইল অর্থে ধরা হয়। ইগলকে সাধারণত মেইলের ভার্সন হিসেবে ধরা হয়, ইগলকে সাধারণত ছেলে পাখি হিসেবে ধরা হয়, এই কারণে ওকে হ্যান্ডসাম বলা হচ্ছে। আবার কিছু কিছু বার্ড আছে যেমন প্যারটকে ফিমেল ধরা হয়। যেমন আমরা যখন ক্যাট বলি, বেশিরভাগ সময় কিন্তু ক্যাটের আগে আমরা সেই কথাটা ইউজ করি, ক্যাটের আগে সাধারণত হি আসে না, ফিমেল অ্যানিমেল হিসেবে ধরা হয়। কিছু কিছু ওয়ার্ডকে মেল ফিমেল ধরা হয়, এভাবে আমরা হিসি ইউজ করি। সেইভাবে ইগলটাকেও মেল হিসেবে ধরা হয়, এই জন্য ইগলের আগে এখানে হ্যান্ডসাম কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ হ্যান্ডসাম আমরা ছেলেদের বেলায় ইউজ করি, তার মানে ইগলগুলা দেখতে খুব সুন্দর, এই জন্য ওদেরকে হ্যান্ডসাম বলা হচ্ছে। Several handsome eagles soared. Soared মানে হচ্ছে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ানো, ডানাটাকে একদম সোজা করে রাখা। তোমরা ইগল পাখি উঠতে দেখেছো, চিল উঠতে দেখেছো? বেস্ট সোয়ারিং এর বেস্ট এক্সাম্পল। Yes, ma'am. আমরা নিচে থেকে যখন অনেক উঁচুতে চিল উঠতে দেখি, ওর দুইটা ডানা কিন্তু ওর শরীরের থেকে অনেক বড় দেখা যায়, এবং ওদেরকে প্লেনের মতো দেখা যায়, এরোপ্লেনের মতো ঘুরে বেড়ানো, ডানা সোজা করে, সেটাকে বলা হয় সোয়ারিং বা সোর। Several handsome eagles soared through the sky. অনেকগুলা
ঈগল পাখি আকাশে উঠছিল and dove হচ্ছে dive এর past tense, dive এর past tense হচ্ছে dove, dive মানে হচ্ছে নিচে নেমে আসা, dive বা dove মানে হচ্ছে নিচে নেমে আসা। to catch some trouts in a river, trout মানে হচ্ছে এক ধরনের ফিশ। আমি এই লেসনটা শেষ হলে তোমাদের সবাইকে ট্রাউট ফিশের ছবি দেখাবো। তাহলে আমি আবার প্রথম থেকে সেন্টেন্সটা আবার পড়ছি। several handsome eagles, অনেকগুলা হ্যান্ডসাম ঈগল soared through the sky, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, and dove to, এবং নিচে নেমে আসলো, dove মানে অনেক উপর থেকে নিচে নেমে আসা, dove to catch some trouts in a river, trout fish ধরার জন্য river মানে নদীতে নেমে আসলো। Now we are going to next one, that is our number 5. Everyone follow the number 5. I'm going to put the tick mark here. A spiky lizard, lizard মানে হচ্ছে টিকটিকি, a spiky lizard, spiky মানে হচ্ছে কাঁটাওয়ালা, কাঁটাওয়ালা লিজার্ড মানে হচ্ছে বড় লিজার্ড, ছোট টিকটিকির তো কাঁটা হয় না, বড় বড় যেগুলা ওয়াইল্ড লিজার্ড হয় ওদের পিঠের উপরে কাঁটা থাকে। আর স্পাইকি লিজার্ড সান ইটসেলফ, সান মানে হচ্ছে সান থেকে কথাটা এসেছে সান, সান মানে হচ্ছে রোদ পোহানো, রোদে বসেছিল। আর স্পাইকি লিজার্ড সান ইটসেলফ while 3 other lizard, যখন অন্য তিনটা লিজার্ড hid মানে লুকিয়ে যাওয়া, hid মানে লুকানো বা আড়ালে বসে থাকা, hid in the shade, shade মানে হচ্ছে ছায়া, hid মানে লুকানো, shade মানে হচ্ছে ছায়া। একটা আমি প্রথম থেকে বলছি, a spiky lizard sun itself, একটা কাঁটাওয়ালা লিজার্ড রোদ পোহাচ্ছিল, while 3 other lizard, যখন অন্য তিনটা লিজার্ড hid the shade মানে ছায়ার মধ্যে বসেছিল, এখানে hid বলা হয়েছে ছায়াতে লুকিয়ে থাকা বা বসে থাকা অর্থে। তাহলে সেন্টেন্সের মিনিংটা বোঝা যাচ্ছে? এখানে দেখো যেহেতু বলা আছে স্পাইকি লিজার্ড, আমরা লিজার্ডের পরে কোনো এস দেইনি, আবার 3 কথাটা বলা আছে এখানে, যেহেতু 3 বলা আছে এই জন্য আমরা লিজার্ডের পরে আমরা একটা এস দিয়েছি, 3 এর জন্য আমরা এখানে এস কথাটা ব্যবহার করেছি। আর যদি বা 1 থাকতো তাহলে আমরা শুধু লিজার্ড দিতাম। নাও we will read out one after another the sentences দেখতে কি তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে? আমি যে উপরে টিক মার্ক দিয়েছি আন্ডারলাইন করেছি, তোমাদেরকে রিড আউট করতে প্রবলেম হবে? No, miss. ওকে, নাও এভরিওয়ান রিড আউট, এবং রিড আউট করার সময় আন্ডারলাইন এবং টিক মার্ক গুলা খেয়াল করবে, তাহলে কিন্তু তুমি যখন পড়বে তখন তোমার কাছে মিনিংটা এবং গ্রামারের রুলটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই জন্যই আমি আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন দ্য ক্লাস। বাবা, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন ম্যাম। ফলো দ্য রুল। হ্যাঁ, আমি উপরে ইনস্ট্রাকশন গুলা রেড লাইন দিয়ে আন্ডারলাইন করেছি। প্রথমেই তুমি এখন যে জয়েন করেছো উপরের রুলটা আগে পড়ো, আন্ডারলাইন করা আছে এই দুইটা রুল পড়ো, তারপর তুমি 1 থেকে 5 নাম্বার পর্যন্ত এক লাইন করে পড়ো, এবং যেগুলা আন্ডারলাইন করা আছে ওয়ার্ড সেগুলা খেয়াল করো, তাহলে তুমি গ্রামারের রুলটা এবং অর্থগুলা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এবং ওরা যখন বলবে তখনও আমরা মিনিং বলবো, তখনও খেয়াল করবে কে কোনটা বলছে এবং কিভাবে বলছে। আনাফ নূর, প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ফলো করো ক্লাসটা। হ্যাঁ, okay, now I would like to go to Nidhi. Nidhi, tell me number 1. Nidhi, number 1. I didn't get Nidhi. Tasbi Islam, Mahi, read number 1. I saw one cow eating hay and 5 cows lying on the grass. সেন্টেন্সের অর্থটা কি মাহি? হে মানে হচ্ছে খড় আর লাইন মানে হচ্ছে শুয়ে থাকা। এখন তুমি আমাকে সেন্টেন্সের মিনিংটা বলো। Teacher, I am here. Okay, Nidhu, you came here. I was looking for you. Mahi, the sentence is clear for you. I saw one cow eating hay. আমি একটা গরুকে আমি খড় খেতে দেখেছি, and 5 cows lying, এবং 5টা গরু শুয়ে ছিল on the grass, ঘাসের উপর শুয়ে ছিল, মানে একটা খড় খাচ্ছিল বাকি 5টা শুয়ে ছিল। Nidhi, you tell me number 2. 2 frogs were hopping near a pond while one frog croaked happily. Can you tell me the meaning of the sentence? Yes, teacher. দুইটা ব্যাঙ একটা লেকের কাছে ঝাঁপাচ্ছিল এবং আরেকটা ব্যাঙ খুশিতে ক্রোকড করছিল। Yes, that was the right answer. দুইটা ব্যাঙ কি করছিল? লেকের সামনে মানে পুকুরের সামনে লাফাচ্ছিল এবং আরেকটা ব্যাঙ তখন ঘ্যাং ঘ্যাং করে ডাকছিল। ক্রোক মানে হচ্ছে ব্যাঙের ডাক।
ব্যাঙের ডাককে বলা হয় croaking. Now we will go to number 3. Tabassum, tell me number 3. Tabassum, number 3. Sharita, number 4. Tabassum, number 3. Sharita, number 4. Miss, can I leave and join again? Yes, you can join. Who is telling me? কে বলছো আমাকে? Miss Devasri. Okay, Devasri, তুমি লিভ হয়ে আবার জয়েন করো। Tabassum, tell me number 3. Sharita, number 4. I didn't get Tabassum. আমি এই জন্য বারবার বলেছি তোমরা ক্লাসে ঢুকলে ভিডিও অন করে রাখবে। ভিডিও অফ থাকলে কিন্তু আমি বুঝতে পারি না স্টুডেন্টরা কি করছে। এই যে আমি এখন তাবাসসুমকে ডাকছি, তাবাসসুম কিন্তু ভিডিও অন করে বসে আছে। শি ইজ নট দেয়ার। আমি কয়েকবার ডেকেছি, ও কিন্তু রেসপন্স করছে না। ক্লাসে ঢুকলে সবাই ভিডিও অন করে রাখবে। ভিডিও অফ করে এদিক ওদিক যাওয়া যাবে না। পরে বলবা যে এটা বুঝি নাই, কিংবা মিস আমাকে পড়া জিজ্ঞেস করে নাই। এটা হয়তো অনেকে বাসায় পরে বলে দেয় যে আমাকে পড়া জিজ্ঞেস করে না। আসলে স্টুডেন্ট যদি স্ক্রিনে না থাকে আমি তখন কিভাবে পড়া জিজ্ঞেস করবো বলো? এই যে আমি বারবার ডাকছি, আমি কিন্তু কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না ওর। নাসিফ, ইউ টেল মি নাম্বার 3. A flock of butterflies flitted in the garden while on butterfly junked Madhu. Yeah, hi. Honey. Honey. Well done, Nasif. Nasif, do you know the meaning of flittered? Yes, miss. মানে কি বলো তো? একদল প্রজাপতি বাগানে মধু খাওয়ার জন্য উড়ছিল। হ্যাঁ, আর ওয়ান বাটারফ্লাই কি করছিল? একটা বাটারফ্লাই মধু খাচ্ছিল। হ্যাঁ, এখন আমাকে বলো ফ্লিটারের মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্লিটার্ড? এই যে ব্লু কালার দিয়ে আন্ডারলাইন করা ফ্লিটার, এটার অর্থ কি? উড়ছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। I have a question. সামনে পিছনে আসা যাওয়া করা, ডানা ঝাপটানো। ফ্লিটার মানে হচ্ছে ওড়াউড়ি করা। ঠিক আছে? Ma'am, I have a question. ইয়েস, বলো বাবা। Ma'am, can you please tell the meaning of sword again? সোর্ড মানে হচ্ছে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো, ডানা প্রসারিত করে উড়ে বেড়ানো। ফ্লাটারিং মানে হচ্ছে ডানা ঝাপটানো, ডানাটাকে আপ ডাউন করা। হ্যাঁ, কিন্তু সোর্ড মানে হচ্ছে একদম ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো। ইটস জাস্ট লাইক অ্যান এরোপ্লেন। আমরা যেরকম প্লেন আকাশে উঠতে দেখি, প্লেনের ডানাটা সোজা থাকে না, এভাবে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো। সোরিং কোন বার্ডরা করে? সোরিং সাধারণত চিল করে, তারপর হচ্ছে ঈগল পাখি করে। যে চিল ঈগল দুইটাই হচ্ছে আকাশে অনেক উপরে উড়ে বেড়ায়, অন্যান্য পাখিরা কিন্তু এত উপরে উড়ে না। এবং চিল ঈগল দুইটা বার্ডেরই আইসাইট খুবই তীব্র, ওরা অনেক নিচের জিনিস অনেক উপর থেকে দেখতে পায়, চোখের পাওয়ার অনেক বেশি ওদের। এই জন্য দেখবা যে আকাশ থেকে একদম লাফ দিয়ে নেমে এসে নিচে থেকে মুরগির বাচ্চা টান দিয়ে চলে যায়, কিংবা অন্য কোনো অ্যানিমেল, কোনো ইঁদুর দেখলো আকাশের অনেক উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে ইঁদুর নিয়ে উপরে চলে যায়, কারণ ওদের আইসাইট অনেক বেশি তীব্র। নাও আই উইল গো টু ইপসিতা অনন্যা। ইপসিতা অনন্যা, ইউ টেল মি নাম্বার 4. ইপসিতা। Yes, miss. তো বোধহয় পরে জয়েন করেছো না? Yes, miss, আমার নেটে প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা, নাও রিড আউট নাম্বার 4. Several handsome eagles soared through the sky and dove to catch some trouts in a river. Well done, very well done. ইপসিতা, several handsome eagles. ঈগলকে এখানে হ্যান্ডসাম বলা হয়েছে কারণ ঈগলকে সবসময় মেল অ্যানিমেল হিসেবে ধরা হয়, ছেলে অ্যানিমেল হিসেবে ধরে বলা হয়। যেমন আমরা ক্যাটের সঙ্গে শি ইউজ করি, ঈগলের সাথে হি ইউজ করা হয়। সোর্ড মানে হচ্ছে ডানা মেলে আকাশে ঘুরে বেড়ানো। ডোভ মানে ডাইভের পাস্টেন্স। ডাইভ হচ্ছে পানিতে উপর থেকে লাফ দেয় না, তার মানে ডাইভ দেওয়া, অনেক উপর থেকে নিচে নামাকে ডাইভ বলে। এটার পাস্টেন্স হচ্ছে এখানে ডোভ। ডভ টু ক্যাচ সাম ট্রাউটস। ট্রাউটস মানে হচ্ছে এক ধরনের মাছ, বড় বড় মাছ, এটাকে বলা হয় ট্রাউট ফিশ। Now we'll go to number 5. Tabassum, did you read? Tabassum, read number 5. Tabassum, number 5. A sticky lizard stand. বলো বাবা। Can you hear me, Tabassum? Tabassum, unmute করে দাও। মিউট হয়ে গিয়েছে, আনমিউট করে দাও। মিস ও মনে বুঝছে না।
একটু না নতুন নিউ স্টুডেন্ট তো 2-1 দিন প্রবলেম হয় তারপর ঠিক হয়ে যায়। ও যদি নিজে না করেও বুঝতে পারবে না। তাবাসসুম, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? মিস ও লিভ নিয়েছে। অনেক সময় এরকম হয় যখন আমরা আনমিউট করে যাই ভুলে লিভ বাটনে প্রেস করে যায়। এটা বিগিনিং এর স্টুডেন্টদের সাধারণত হয়, 3-4 দিন পর আবার ঠিক হয়ে যায়। রায়ান তাসনিম, টেল মি নাম্বার 5. Ryan Tasnim, number 5. Yes. A spiky lizard sunned itself while 3 other lizards hid the shade. Well done. Spiky মানে কি Ryan Tasnim? Spiky ভুলে গেছি। আমি বলি আমরা হেয়ার স্পাইক করি। আমি বলি স্পাইক করি দাঁড়ায় থাকে মানে আমি সোজা করা এরকম কিছু। কাটা কাটা। স্পাইক মানে হচ্ছে কাটা কাটা দাঁড়িয়ে থাকে। স্পাইক করলে চুলগুলা দাঁড়িয়ে থাকে, ওরকম স্পাইকি মানে হচ্ছে কাটাওয়ালা রিজার্ভ যার পিঠে কাটা থাকে। আচ্ছা, সান ইটসেলফ মানে হচ্ছে রোদ পোহাচ্ছিল। রোদ পোহানো। রায়ান তাসনিম, এখন তুমি আমাকে পুরো সেন্টেন্সের মিনিংটা বলো। একটি বাংলায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলায় বলো, বলতে একটু কষ্ট হবে তাও চেষ্টা করো। একটি তীক্ষ্ণ সোজা টিকটিকি রোদে বসেছিল। লিজার্ড সাধারণত থেকে বড়গুলো লিজার্ডই বলে। একটি সোজা টিকটিকি রোদ ছিল যখন অন্য 3টি টিকটিকি ছায়াতে লুকিয়েছিল। Yes, that was the right answer. কিন্তু লিজার্ড এখানে স্পাইকি লিজার্ড মানে হচ্ছে বড় বড় লিজার্ড, গুই সাপ যেটাকে বলে, বিরাট বড় বড়। কারণ টিকটিকির পিঠে কাটা থাকে না, আমরা বাসায় যে টিকটিকি দেখি ওগুলা কাটা। Okay, now I will go to Debashree. Debashree, you tell me number 1. I saw one cow eating hay and 5 cows lying on the grass. Well done, Baba. Ahnaf Noor, number 2. 2 frogs were hopping near a pond while one frog croaked happily. Very well done, Baba. Now Noyon, number 3. A flock of butterflies flitted in the garden while one butterfly drank honey. Very good. Shafin Jolly, who is there? Shafin Jolly? Shafin Jolly, please unmute yourself. Unmute koro. Yes, miss. হ্যাঁ, তোমার নাম কি জলি? না, আম্মুর নাম এখানে দিয়ে ফেলছি। আচ্ছা, আমি তো কনফিউশনে পড়ে গিয়েছি। শাফিন হচ্ছে ছেলেদের নাম, জলি হচ্ছে মেয়েদের নাম। কজ আই নো অনলি শাফিন। তোমার নাম আমি জানি, কিন্তু জলি দেখে আমি কনফিউশনে পড়ে গেছি। এন্ড ইওর ভিডিও ইজ অলসো অফ। ভিডিও অন করে দাও শাফিন। শাফিন, ইউ টেল মি নাম্বার 1. I saw one cow and hay and 5 cows lying on the grass. 1 cow eating hay and 5 cows lying on the grass. আমি একটা গরুকে দেখলাম যে খড় খাচ্ছিল এবং অন্যান্য 5টা কাউ কোথায় ছিল? আমি একটু বাইরে ছিলাম দেখে আমি এখন জয়েন করেছি। কে এখন জয়েন করেছে? শাশা। আমি শাশা। শাশা, you are in the class. মিস, আমার তখন অনেক নেট প্রবলেম হচ্ছিল তাই শুনতে পাচ্ছিলাম না। নামটা বলো বাবা। মিস তাবাসসুম। তাবাসসুম, ওকে, আই আন্ডারস্টুড নাও। তোমাকে আমি পড়া বলতে বলেছিলাম, তুমি আনমিউট করতে গিয়ে লিভ হয়ে গিয়েছিলে। Now we understood you are having net problem. Tabassum, look at the screen and try to understand. একটু দেখো, পড়াগুলো বোঝার চেষ্টা করো। নাফিসা তাসনিম, নাফিসা, you tell me number 2. 2 frogs were hopping near a pond while one frog croaked happily. Well done. That was the nice one. Now I will go to Ahnaf Noor. Ahnaf Noor, did you read Ahnaf Noor? Ahnaf Noor, Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nasif, did you read? মিস, আমি বলেছি তো। আচ্ছা, কার কার হয়নি? Can you please raise your hand? হাত তোলো, যার হয়নি হাত তোলো। ওকে, তানিশ হাসান, ঐশিক,
Anushree. Look at the screen again, all of you. Oishik, tell me number 1. Tanish, you will tell me number 2, and Anushree, you will tell me number 3. Okay, I ma'am. saw one cow eating hay and 5 cows lying on the grass. Well done. Now number 2. Tanish. Frogs were hopping near a pond while one frog croaked happily. Anushree, number 3. Okay, ma'am. A flock of butterflies flittered in the garden while one butterfly drank honey. Very well done, Baba. What is the meaning of a flock of butterflies? Miss প্রজাপতির একটা দল। হ্যাঁ, very good. এক ঝাঁক প্রজাপতি বা একদল প্রজাপতি। Now we will go to our next slide. আমাদের পরের স্লাইড হচ্ছে মিস আমি বলিনি শাসা। শাসা, তুমি তো লাস্টে এসেছো। তুমি কি আমাদের জন্য শশা এনেছো? শাসা যে ক্লাসে আসবে। শাসা, tell me number 4. Survival handsome eagles soared thought to the sky and dove to catch some trouts in a river. এর মানে হচ্ছে অনেকগুলা ঈগল পাখি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং ডাইভের পাস্ট টেন্স হচ্ছে ডোভ। ডাইভ মানে হচ্ছে নিচে নেমে আসা। ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে আসলো কি জন্য? ট্রাউট ফিশ ধরার জন্য। Now I will show you. আমি এখন তোমাদের ট্রাউট, লিজার্ড এগুলোর ছবি দেখাবো। লিজার্ড, স্পাইকি লিজার্ড সবগুলোর ছবি দেখাচ্ছি। All of you look at the screen. আমরা এতক্ষণ যে পড়লাম, several eagle dived to catch some trouts. এগুলা হচ্ছে ট্রাউট ফিশ। ট্রাউট ফিশ হচ্ছে বাইরের দেশের অনেক পপুলার একটা ফিশ। অনেকে রড দিয়ে ট্রাউট ফিশ ধরতে পছন্দ করে। আমরা যেরকম অনেক বেশি তেলাপিয়া মাছ দেখি না, যেখানে যাই সেখানেই দেখবো পুকুরে আর কিছু না হোক তেলাপিয়া মাছ পাওয়া যাবে এবং মাগুর মাছ পাওয়া যাবে সবার পুকুরে। সবাই খুব রাখতে পছন্দ, কারণ সহজে গ্রো করে এই মাছগুলা। ওদের দেশেও ট্রাউট ফিশ অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং ট্রাউট ফিশ গুলো অনেক বড় হয়। এই যে দেখো এখানে ছবিটা, এটা কিন্তু বিরাট বড়। আরেকটা দেখাচ্ছি, look at this one. একটা মানুষের প্রায় হাফ সাইজের সমান। অনেক বড় বড় হয় ট্রাউট ফিশ গুলা এবং খুবই পপুলার একটা ফিশ। মিস মাছটা তো আমার সমান। তোমার সমান? তুমি এত ছোট? হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করলাম না। মিস মাছটা তো আমার চেয়ে বড় লাগতেছে। হ্যাঁ, মাছ তো হচ্ছে তোমার সমান, তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারবে। তুমি ভুলেও কোনোদিন ট্রাউট ফিশের সামনে যাবা না, ভুলেও যাও না, তখন কিন্তু ভুলে করে তোমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে খেয়ে ফেললে লড়তে পারবে না। তোমারে খেলে নড়তে পারবে না, তুমি তো মাছের পেটে যে ভর্তা হয়ে যাবা। ট্রাউট ফিশ অনেক বেশি পপুলার এই কারণে এই ফিশের গায়ে অনেক বেশি মাংস থাকে। অন্যান্য মাছের গায়ে কিন্তু কম্পারেটিভলি মাংসের পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু ট্রাউট ফিশের গায়ে মাংসের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। Now we will see the picture of lizard. এই যে দেখতে পাচ্ছ ছবিতে, উপরের গুলা হচ্ছে টিকটিকির ছবি যেগুলো আমাদের বাসায় থাকে। এগুলা হচ্ছে ছোট লিজার্ড, যেটাকে নরমাল লিজার্ড বলি। Now we will see another lizard যেগুলা বড় বড়, যেটাকে আমরা অনেক সময় হেঁটে যেতে দেখি, গ্রামে ট্রামে দেখবা পাহাড়ি অঞ্চলে হেঁটে বেড়ায়, এটাকে গুইসাপু বলা হয়। এগুলা হচ্ছে বড় বড় লিজার্ড। Look at the picture. These are the lizard. ওয়াইল্ড লিজার্ড যেটাকে বলে, এটাকে গ্যাকো লিজার্ডও বলে। গ্যাকো লিজার্ড মানে হচ্ছে যেগুলা ওয়াইল্ড জঙ্গলে যেগুলা বসবাস করে বড় বড় লিজার্ড, এগুলাকে বলা হয় গ্যাকো লিজার্ড। এন্ড লুক এট দিস ওয়ান, ও কিন্তু কালার চেঞ্জ করছে গায়ে, দেখেছো? ওর গায়ে ইয়েলো আর ব্লু কালার। দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার কালার অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। যখন ওরা কোনো গ্রিন কালারের গাছের মধ্যে থাকবে, পাতার মধ্যে থাকবে, তখন ওর গায়ের রং। তার মানে গিরগিটি? হ্যাঁ, গিরগিটি। গিরগিটি মানেই হচ্ছে লিজার্ড। এই যে দেখো ওর বডি কালারটা এখানে গ্রিন আর ব্লু। আবার ও যখন নরমাল পাতার ভিতরে থাকবে তখন ও ফুল গ্রিন হয়ে যাবে। লুক এট দিস ওয়ান, দিস ইজ গ্রিন।
আবার ও যদি কোনো গাছের লগ বা গাছের গুড়ির মধ্যে থাকে তখন ওর গায়ের কালার ব্রাউন হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা যখন লিজার্ডের ছবি দেখি তখন অনেক কালারে দেখা যায় লিজার্ডের ছবি। আসলে এটা হচ্ছে ও অ্যাকচুয়ালি হি ইজ চেঞ্জিং হিজ বডি কালার, নাথিং এলস। Now we will see the picture of spiky lizard. Spiky মানে হচ্ছে কাঁটা যুক্ত বা কাঁটাওয়ালা। এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে স্পাইকি লিজার্ড। কি ডেঞ্জারাস দেখতে না, গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ভরা, মনে হয় যে ধরলেই একদম হাত ফুটা করে দিবে। মিস দেখতে অনেকটা ডাইনোসরের মতো। হ্যাঁ, ডাইনোসরের স্মল ভার্সন। ডাইনোসর, Yes, miss. Mini dinosaurs. এই যে বেবিগুলা দেখো কত ছোট ছোট, হাতের মধ্যে দেখো বেবিগুলা একদম পিচ্চি পিচ্চি। The babies of spiky lizard. Now we will see the larger one. বড়গুলাকে খুঁজে বের করি। বেশি বড় ছবি পাওয়া যাচ্ছে না, ছোট ছোটই দেখা যাচ্ছে। এই যে একটা ফেস দেখা যাচ্ছে, এগুলা একদম পুরো ডাইনোসরের মতো দেখতে। ট্রাইসেপ্টেরাস যে ডাইনোসর গুলা ছিল ঠিক সেরকম দেখতে। ট্রাইসেপ্টেরাস মানে হচ্ছে যে ডাইনোসর গুলার পিঠে কাটা থাকে সেগুলাকে বলা হয় ট্রাইসেপ্টেরাস। So we all have seen the pictures of the animals just now we have discussed in our lesson today. Now we are going to another lesson. We will read about the what we will read today. Can you see the screen? Yes, tongue twister. What is this? Tongue twister. Tongue twister. And what we can see in the screen, এই ছেলেটার মুখের ভিতরে জিহ্বাটা কিসের মতো দেখা যাচ্ছে বলো তো? Miss ফ্যানের মতো। I'm like a fan. Yes, it's looking like a fan. জিহ্বাটা দেখে মনে হচ্ছে ও টাং টুইস্টার পড়তে পড়তে ওর জিহ্বা 3 ভাগ হয়ে গেছে এবং ওর কিন্তু মজা দেখো, মুখের ভিতর যদি বাতাস লাগে অনেক মজা না, বাইরে থেকে বাতাস নিতে হয় না, ফ্যানের মতো ওর জিহ্বাটা ঘুরছে। Okay, I was just kidding. Now everyone look at the screen, read the tongue twister. Betty bought butter was bitter. Betty হচ্ছে একজনের নাম, সে কিছু বাটার কিনেছিল, but the butter was bitter মানে হচ্ছে বাটারটা কি ছিল, বাটারটা ছিল তিতা। আমরা করলা চিনি না সবাই, করলাকে কিন্তু বলা হয় বিটার গোর্ড। বিটার মানে হচ্ছে তিতা, বিটার থেকে নামটা এসেছে বিটার গোর্ড। So Betty bought butter. Bought হচ্ছে buy এর past tense bought. Betty bought butter. Betty butter কিনেছিল, but the butter was bitter. ওর খুব ব্যাড লাগছিল কারণ ও যে বাটার কিনেছিল বাটারটা তিতা তিতা ছিল। So Betty bought butter. Betty আবার better butter. Betty এবার ভালো বাটার কিনলো। বেটার মানে হচ্ছে গুডের ভার্সন হচ্ছে বেটার, গুড বেটার বেস্ট। So Betty bought better butter. ভালো বাটার কিনলো to make the bitter butter better. তিতা বাটারটাকে ভালো বাটার করার জন্য ও আরো বাটার কিনলো। তার মানে হচ্ছে ও সেকেন্ড টাইম যে বাটার কিনেছে সেটা ও তিতা বাটারের সাথে মিক্স করবে যাতে করে ওটার টেস্টটা ভালো হয়। এটাই হচ্ছে মিনিং। আমি আবার প্রথম থেকে বলছি, বেটি বট বাটার বাট দা বাটার ওয়াজ বিটার। এই যে টিক মার্ক দিলাম ওর থেকে। বেটি বাটার কিনেছিল কিন্তু বাটারটা খেতে কেমন ছিল, তিতা ছিল। সো বেটি বট বেটার বাটার, তাই বেটি কি করলো, আরো ভালো বাটার কিনলো। টু মেক দা বিটার বাটার বেটার, ওই তিতা বাটার গুলাকে ভালো করার জন্য, টেস্টি করার জন্য ও আবার বেটার মানে অপেক্ষাকৃত ভালো বাটার কিনলো। Everyone understood the meaning? Now we will go for the মিস আমার কথা হচ্ছে? হ্যাঁ, আবার বলো কি বলছিলে? Nasif, Nasif, tell me again what মিস আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, I can hear you properly. Your voice is clear. Now I'd like to mute everyone and we will practice the tongue twister for 5 times. Now we are going for practice. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. আমি আগেই বলেছি টাং টুইস্টার আমাদেরকে অনেক ফাস্ট বলতে হবে, স্লো বলা যাবে না। এবং যে ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করেছি এই ওয়ার্ডগুলো ভালো করে পড়ো, কজ দিস আর অল নিউ ওয়ার্ডস ফর আস। এগুলো যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের টাং টুইস্টারটা শুনতে ভালো লাগবে না, আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনে প্রবলেম থেকে যাবে।
Now all of we will practice 5 times slower. আমরা প্রথমে 5 বার slow practice করব, তারপর আমরা 5 বার fast practice করব. Everyone please raise your hand to practice the tongue twister. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Bitter মানে হচ্ছে তিতা, BITTER, bitter মানে তিতা. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Now I will request you one thing. তোমরা সবাই tongue twisterটা তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো অথবা স্ক্রিনশট নাও। হয় মোবাইলে স্ক্রিনশট নাও অথবা টাং টুইস্টারটা খাতায় লিখে ফেলো। I want to see how good is your handwriting. আমি সবার হ্যান্ডরাইটিং দেখতে চাই আজকে। একটু লিখে আমাকে দেখাও, যার যা লেখা হয়েছে কপিটা দেখাও স্ক্রিনে। Everyone write down the tongue twister or take the screenshot of the tongue twister. মিস আমার মুখস্থ আছে। Okay, very good. And anyone, do you have any problem to take the screenshot? Screenshot নিতে কারো কোনো প্রবলেম আছে? মোবাইলে বা ল্যাপটপে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও অথবা টাং টুইস্টারটা খাতায় লিখে ফেলো। আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি। এই জন্যই বললাম, কারণ আমি এরপরে টাং টুইস্টার চ্যালেঞ্জ দিব, তখন স্ক্রিন অফ করে আমি দেখে দেখে তোমাদেরকে টাং টুইস্টার চ্যালেঞ্জ দিব, কারণ টাং টুইস্টার চ্যালেঞ্জ দেওয়ার সময় স্ক্রিন অফ থাকবে। I want to see everyone's handwriting. যার শেষ হয়েছে স্ক্রিনে তোমার কপিটা দেখাও, লেখাটা দেখাও, যার শেষ স্ক্রিনে লেখাটা দেখাও। Miss, I want to say. Did you write down anything? মিস আমি লিখিনি, ছবি তুলেছি। Miss, I want to say. Very much. নাসিফ মনে হচ্ছে আজকে সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিবে, নাসিফের গলার ভয়েস। নাসিফ এক্সাইটেড টাং টুইস্টার বলার জন্য আজকে। Is that true, Nasif? Yes, ma'am. আমি বলতে চাই। হ্যাঁ নাসিফ, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সবার আগে জিজ্ঞেস করব। And last day we got 2 winner from the tongue twister. আজকে দেখবো কে কে উইনার হয় tongue twister এ। Everyone get ready for the challenge. Write down and do the practice. সবাই ভালোমতো প্র্যাকটিস করো, আমি যেন দেখি সবাই প্র্যাকটিস করছো। ডানে বায়ে তাকাবে না, আম্মুকে পানির জন্য ডাকবে না। চ্যালেঞ্জ মিস কে দিবে, যে সুন্দর করে বলতে পারবে তাকে হ্যাঁ বলো উইনার দিবেন। নাসিফ, tell me again. মিস যে সুন্দর করে বলতে পারবে তাকে কি উইনার দিবেন? সুন্দর করে বললে তো হবে না, অনেক দ্রুত বলতে হবে। টাং টুইস্টারে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অনেক দ্রুত বলতে হবে, অনেক জোরে বলতে হবে, সেই তো তাহলে উইনার হবে আজকে। মিস আমি লিখছি। আচ্ছা ম্যাম আমার লেখা শেষ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু দেখি সবার কি অবস্থা, কার কার লেখা শেষ। ওয়াও, দ্যাটস নাইস। I can see some. Wow, Anafnoor, really nice. Thank you very much. আর কার কার লেখা হয়েছে সবাই একটু ভিডিও অন করো। Everyone turn on your video. I want to see everyone's handwriting. বাবা, নাফিসা তো পুরা, ও নাফিসা স্ক্রিনশট নিয়েছে। নাফিসা তোমার লেখা কিন্তু বাঁকা হয়ে আছে, লেখা সোজা করো। হ্যাঁ, now it's okay. It's okay now. Thank you very much, Nafiza. Everyone please turn on your video so that we can see everyone's writing on the screen. সবার ভিডিও অন করো, যে লিখেছো সে লেখা দেখাও, আর যে স্ক্রিনশট নিয়েছো স্ক্রিনশট দেখাও। I have to make sure you all have written. সবার ভিডিও অন করে দাও এবং আমরা স্ক্রিনশট তো দেখানো যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি তোমাকে দেখাও। আমি এখন সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিব, তো চ্যালেঞ্জের সময় স্ক্রিনে থাকা লাগবে, স্ক্রিন বন্ধ করে চ্যালেঞ্জে থাকা যাবে না। শাফিন, টার্ন অন ইউর ভিডিও। শারিতা, টার্ন অন ইউর ভিডিও। মাহি, ইপসিতা, অনন্যা, টার্ন অন ইউর ভিডিও। ইপসিতার ফেস তো আজকে আমি দেখি নাই, কি হয়েছে ইপসিতা তোমার আজকে? মিস কি করব? নাইস, তোমাদের হ্যান্ডরাইটিং অনেক সুন্দর। আমি একটু সবার হ্যান্ডরাইটিং দেখি, কার কার লেখা হয়েছে। মিস আমার। That's so nice. Thank you very much. Okay, now I'd like to ask one after another. আমি এখন সবাইকে জিজ্ঞেস করব। Everyone get ready.
টিচার জিজ্ঞেস I will give you the challenge now. Who is ready for the challenge? Raise your hand. আমি তিনজন করে চ্যালেঞ্জ দিব। আমি হ্যাঁ, তিনজন করে যখন চ্যালেঞ্জ দিব তখন কিন্তু কেউ কথা বলবে না ক্লাসে, ঠিক আছে? সবাইকে মিউট করে দিব। যে তিনজন স্ক্রিনে আসবে সেই তিনজনকে ডাকছি, আমি উপর থেকে দিচ্ছি। এভরিওয়ান ডু দা প্র্যাকটিস, সবাই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো। তানিশ, আর ইউ রেডি ফর দ্য চ্যালেঞ্জ? তানিশ, আচ্ছা তানিশ তো নিউ জয়েন করেছে। তানিশ, তোমাকে আমি একটু পরে জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ? তুমি আগে দেখো ওদের চ্যালেঞ্জ দেখো, ওরা কিন্তু খুব সুন্দর করে চ্যালেঞ্জ দেয় এবং ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট হু ইজ দ্য বেটার। এত ভালো বলে আর এত জোরে বলে, মানে আমি মাঝে মাঝে কনফিউশনে পড়ে যাই যে কে ভালো টাং টুইস্টার বলছে। দেয়ার স্পিকিং ইজ ভেরি গুড। তুমি 3-4টা দেখো, 3-4 জনেরটা দেখো, তারপরে তুমি বুঝতে পারবে। ও রায়ান, তাসনিম, তারপর হচ্ছে নাফিসা, নাফিস তোমাকে আমি একটু পরে দিব আজকে, তুমি দিলে গেলে তো আর অন্য কেউ চান্স পাবে না, তোমাকে আমি একটু পরে দিচ্ছি। আনাফ নূর কিন্তু খুব ভালো করে, অনুশ্রী সাহাও খুব ভালো করে, রায়ান তাসনিমা খুব ভালো করে, দেবশ্রী শি ইজ অলসো গুড এন্ড শাশা হি ইজ অলওয়েজ গুড। আমাদের ক্লাসে 6-7 জন আছে খুব ভালো টাইম। ওকে দেবশ্রী, আই এম গিভিং ইউ উইথ देम, ঠিক আছে? ওকে এভরিওয়ান ইজ রেডি নাও। উই হ্যাভ অন দা স্ক্রিন নাফিসা, তাসনিম, রায়ান, তাসনিম এন্ড দেবশ্রী। সবাই খুব খেয়াল করে দেখবে যে কারটা সবচেয়ে ভালো হয়। আমরা এখান থেকে আজকে উইনার বের করব। and I would like to mention you the thing for again, that is আমরা যখন 1 2 3 স্টার্ট বলবো, 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে, কেউ লেট করবে না এবং তোমার সাউন্ড যেন ক্লিয়ার থাকে, জোরে থাকে, সবাই যেন শুনতে পায়। তোমার সাউন্ড যদি শোনা না যায় তুমি কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড, কারণ তোমার সাউন্ড দেখেই সবাই তোমাকে জাজ করবে। আর আজকে জাজ হচ্ছে আমাদের যত স্টুডেন্টরা আছে, ওরা সবাই আজকে জাজ, ওরা তোমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বের করবে, ঠিক আছে? সো বি কেয়ারফুল, ফ্রেন্ডদের সামনে কিন্তু কেউ ধরা খেও না। This is the request for you all. They will all judge you. সবাই খুব খেয়াল করে দেখবা ওরা কেমন বলছে, ঠিক আছে? ওকে মিস আমি একটু মিস পরে বলি মিস। তুমি একটু রায়ান তাসনিমের ভয় পেয়ে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে রায়ান তাসনিম, আমি তোমাকে একটু পরে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আমি নাসিফ খুব ইন্টারেস্টেড ছিল, নাসিফকে আমি নিয়ে আসছি। মিস আমি একটু পরে বলি। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু পরে আসছি, অসুবিধা নাই। দেবশ্রী, নাফিসা, তাসনিম and নাসিফ, you will start now. 1 2 3 start. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought butter in the batter to make the bitter butter better. Betty bought butter. টিচার এখানে কি একজন করে বলবে নাকি একসাথে সবাই বলবে? butter, but the butter was bitter, so Betty bought মিস সবাই একসাথে, মিস সবাই একসাথে বললে তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু। তিনজন একসাথে বললেই তো চ্যালেঞ্জটা হবে, আদারওয়াইজ তো হবে না। তিনজন থেকে এই নাফিসা, তাসনিম তোমাকে আবার বলছি, তিনজন একসাথে শুরু করতে হবে, হ্যাঁ? যার সাউন্ড সবচেয়ে ভালো থাকবে এবং যে সবচেয়ে ফাস্ট বলতে পারবে তখন তো আমরা উইনার পাবো। কয়বার বলতে হবে? উইনার পাবো না। এই তিনজনের মধ্যে হচ্ছে এখন ম্যাম কয়বার বলতে হবে? 5 বার বলবে। ইউ হ্যাভ 5 বার বলবে এবং থামবে না। আরেকজন শুরু, আমি 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে, আরেকজন শুরু করলো কি করলো না, দ্যাট ইজ নট ইওর হেডেক। তোমাকে তো ফাস্ট হওয়া লাগবে। তুমি 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি শুরু করে দিবে এবং 5 বার বলার পরে তুমি থামবে। তোমার ফ্রেন্ড যদি থেমে যায়, ম্যাম আমি আসি। ওকে, আমি এই যে স্ক্রিনে এখন 3 জন দেখতে পাচ্ছি, এই 3 জনের মধ্যে এখন কন্টেস্টেন্ট দেবশ্রী, নাফিসা, তাসনিম আর নাসিফ। আমি যখন 1 2 3 স্টার্ট বলবো সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে, 5 বার শেষ করে তারপর থামবে এবং জোরে জোরে বলবে যাতে সবাই শুনতে পায়, ঠিক আছে? ওকে 1 2 3 স্টার্ট। Betty bought butter, but bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter better. So Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter. এখন সবাই আমাকে বলো which one was better? তোমরা স্ক্রিনে দেবশ্রী। সবচেয়ে ভালো। ম্যাম সবাই একসাথে বলছে, বোঝা যায় নাই। না, বোঝা গিয়েছে। মিস আমার এখানে সবচেয়ে বেশি সাউন্ড সবচেয়ে ভালো। মিস আমি দেখেছি না, নাসিফ সবার আগে মিউট করে ফেলেছে, তার মানে ওর আগে শেষ, তার মানে ও ফার্স্ট। আচ্ছা, নাফিসার সাউন্ড আমিও ভালো পেয়েছি। এনিওয়ান এলস? আর কারো নাম বলবে?
সবাই দেখো এই তিনজনের মধ্যে কে বেস্ট ছিল সেটা আমাকে বলো সবাই। ম্যাম নাফিস, নাসিফ। Nasif. Miss, I'm confused. Ma'am Miss, I Nasif. think Debashree. আমিও Miss Nasif. Miss, I also think Devashree. আরেকজন নাসিফ ছিল। নাসিফ। কিন্তু ম্যাম নাসিফ মানে সবার শেষে মানে বলা শুরু করেছে। আচ্ছা, কেউ সবার শেষে বলা শুরু করেছে? নাসিফ। নাসিফ। সবাই মিস আমার নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম দিচ্ছিল তো সেজন্য শুনতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। সবার শেষে বলা শুরু করলে তো হবে না, 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করতে হবে। নাসিফ ম্যাম একটু দেরিতে বলা শুরু করেছিল, কিন্তু ম্যাম বাকি দুজন আগে বলেছিল। আচ্ছা, ইন দ্যাট কেস কিন্তু মিস নাসিফ কিন্তু সবার প্রথমে বলা শেষ করে ফেলেছে। আচ্ছা, considering all those factors today we are giving winner নাফিসা তাসনিম। কারণ হচ্ছে নাফিসা হচ্ছে 1 2 3 আমাদের ফার্স্ট রুল ছিল একদম 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করতে হবে। নাফিসের সাউন্ড ভালো ছিল, সবই ভালো ছিল, কিন্তু নাফিস একটু লেট। So we got the winner for this now, Nafisa Tasnim. Congratulations, Nafisa. Everyone give her a big clap. সবাই ওকে জোরে একটা clap দাও। Thank you, Nafisa. Congratulations again. Now we will go for another 3. I'd like to bring here Anushree, Anaf Noor. Anushree, Anaf Noor, Shasha. আমি কিন্তু এখন 3 পাওয়ারফুল ভয়েসকে দিয়েছি। বি কেয়ারফুল অল অফ ইউ। এবার হচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। তিনজনে কিন্তু খুব পাওয়ারফুল, একদম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আমি আবার বলছি রুলটা, when we will say 1 2 3 start, then you have to start 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করবে। যে লেট করবে সে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে। একদম সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে এবং 5 বার বলার পরে থামতে হবে, মাঝখানে থামা যাবে না, কেউ পজ দিবে না। আর সবচেয়ে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ টাং টুইস্টার খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে, তাড়াতাড়ি না বললে এটা কখনোই টাং টুইস্টার হবে না। ওকে, সো উই শুড স্টার্ট अगेन 1 2 3 স্টার্ট। Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the butter bitter. to make the bitter butter bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter. But the butter was bitter, so Betty bought bitter butter Yes, I to have make the completed. butter bitter bitter. Okay. Now I'd like to mute everyone. Now everyone tell me who was the winner here? Anushree. Anushree. মিস অনুশ্রী। তো দুইজনেরই শব্দ পরামর্শ। মিস শাশা তো বলেইনি। আশার কোনো সাউন্ড। মিস অনুশ্রী। মিস অনুশ্রী আগে স্টার্ট করেছিল। হ্যাঁ মিস অনুশ্রী আগে স্টার্ট করেছিল আর মিস আনাফ নুর মধ্যে থেমে গিয়েছিল সেজন্য। মিস আমি তো শুনতেই পাইনি আমার নাম কখন বলি। আমরা শাসাকে দিতে পারছি না, কারণ হচ্ছে শাসার কোনো সাউন্ড আমরা পাই নাই। আর আনাফ, মিস আমি তো শুনিই নাই আপনাদের কথা। তাহলে তোমার নেটওয়ার্কে হয়তো প্রবলেম ছিল। আহনাফ এবং অনুশ্রীর মধ্যে অনুশ্রী উইনার, কারণ ও ফার্স্ট বলে। মিস আপনি একবার থেমে গেছিলেন। মিস আপনি তো বলেছিলেন একজন না শুনলে হবে না। অনুশ্রী সাহা, এভরিওয়ান গিভ হার এ বিগ ক্ল্যাপ। কংগ্রাচুলেশন অনুশ্রী। Thank you, ma'am, and thank you, everyone. We wish you will do better and better day by day. তোমার এমনিতে স্পিকিং অনেক ভালো, তুমি আরো ভালো করবে। কংগ্রাচুলেশনস বাবা। Now we will go here for another 3. কার কার হয়নি হাত তুলো, কার কার হয়নি হাত তুলো। রায়ান তাসনিম, তুমি কিন্তু আমাকে বলেছো তুমি একটু করে করবে। ম্যাম আমি ভুলে যাব, আমি কিন্তু ম্যাম আমার ল্যাপটপের হয়েছে। চার্জ শেষ হয়ে গেছিল তাই আমি চলে গেছিলাম। ম্যাম আমার হয়েছে দেখে আমি হ্যান্ড রেজ করে রাখছি। মিস আমি এখন বলতে চাই কারণ তখন আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল। এখন তো তোমার রাউন্ড শেষ, আমি তো এখন 3 জনকে দিব। ইপসিতা, অনন্যা, হোয়াট আর ইউ ডুইং? ইপসিতা, আই ক্যানট সি ইউ। ইপসিতা, আর ইউ রেডি? Okay, miss. ওকে, ইপসিতা বলেছে ইপসিতা রেডি। আচ্ছা, এখন আমি দিব রায়ান তাসনিমকে। ইপসিতা, অনন্যা,
ঐশিক সবাই ভালো যারা যারা আছো স্ক্রিনে ভালো করে প্র্যাকটিস করো প্লিজ, তা না হলে কিন্তু আজকে ধরা। আমি এখন 4 জনকে দিলাম, এরপর শাফিনকে দিব, সারিতাকে দিব, নয়ন। নয়ন, আর ইউ রেডি? নয়ন? Yes, ma'am. Yes, Noyon, get ready for the tongue twister challenge. মিস কে কে 4 জনকে দিচ্ছি। ম্যাম আমিও কি আছি? এই যে 4 জন স্ক্রিনে, 4 জন স্ক্রিনে, রায়ান, তাসলিম, ইপসিতা, অনন্যা, নয়ন and ঐশিক। নয়ন, টার্ন অন ইউর ভিডিও। নয়ন, ভিডিও অন করে দাও। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন, সবাই স্ক্রিনে দেখো, 4 জন এখন স্ক্রিনে আছে। নয়ন, টার্ন অন ইউর ভিডিও। ম্যাম আমার ভিডিও অন করা যায় না। হ্যাঁ, অন না করলে তো তোমারটা যদি তোমার ছোট ভাই বলে দেয়, বড় ভাই বলে দেয়, আমরা কিভাবে বুঝবো তুমি বলছো? আর হাউ উইল উই আন্ডারস্ট্যান্ড? তুমি যদি 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু না করো, পরে তুমি বলবা যে আমি সাথে সাথে শুরু করেছি। টার্ন অন ইউর ভিডিও, ডাক টুইস্টার চ্যালেঞ্জে ভিডিও অন করতে হবে। 2 মিনিটের জন্য অন করো। নয়ন, আর ইউ রেডি? আবার বলছি 1 2 3 স্টার্ট। হ্যাঁ, 1 2 3 স্টার্ট বলার সাথে সাথে শুরু করতে হবে এবং থামা যাবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খুব ফাস্ট বলতে হবে। মাঝখানে যদি থেমে যাও তাহলে কিন্তু হবে না, আবার আস্তে বললেও হবে না। অনেক ফাস্ট শুরু করতে হবে, ফাস্ট শেষ করতে হবে। So we are going to start. 1 2 3 start. Everyone look at the screen. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, the butter was bitter. Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, the butter was bitter, so Betty bought butter to make the bitter butter better. Betty bought the butter, but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better. Okay, done. What do you think of them? Ipshita. Miss, I think Ryan Tasnim is the winner. I think Ryan Tasnim. এটা কম পড়েছে কারণ ইপসিতার 5 বার হয়নি। How many times did you read ইপসিতা? Miss 5 times. আমি গুনেছি। আচ্ছা, ওকে, উই উড লাইক টু স্টার্ট अगेन। আমি আবার স্টার্ট করছি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে ইপসিতা একটু কম পড়েছে। আর তোমরা এবার খেয়াল করবে, নয়ন ভিডিও অন। Yes, ma'am. আমরা এই রাউন্ডটা আবার কন্টিনিউ করছি। নয়ন ভিডিও অন করে দাও। কেউ কম পড়বে না, সবাই কাউন্ট করবে কে কয়বার পড়ে এবং কার তাড়াতাড়ি শেষ করে। নয়ন ভিডিও অন করো। ওকে, উই আর গোইং টু স্টার্ট अगेन। আবার শুরু করব আমরা। 5 বার বলতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে। 1 2 3 স্টার্ট। Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought butter to make the bitter butter better. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought butter to make Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought the butter, but the butter was bitter, Betty bought so butter, but the Betty bought butter the was bitter, bitter so butter Betty to bought make the butter bitter butter better. Betty bought the butter, butter, but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty bought the butter, but the Miss Ryan Tasnim is the winner. মিস ইপসিতা, অনন্যাকে দেখলাম। Ma'am, Ryan Tasnim. ইপসিতা অনন্যা। Ipshita. Miss Ipshita. Miss no. মিস ম্যাম তাকে বলেন যে আবার বলতে। তাড়াতাড়ি শেষ। Ma'am, Ryan Tasnim. দিস রাউন্ড ইপসিতা উইকেটটা, কারণ হচ্ছে অনেক ফাস্ট বলেছে, অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করেছে। অনন্যা, কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ ইপসিতা। এভরিওয়ান গিভ Miss Ryan Tasnim আপনি 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করেছিল। কিন্তু ওর তাড়াতাড়ি শেষ হয়নি, অনেক ফাস্ট শেষ করতে হবে। ইফিতার আগে শেষ হয়েছে। ইন দ্যাট সেন্স হি ওয়াজ দ্য উইনার। তাহলে তো একবার দুইবার বলে সবাই নেক্সট টাইম বি কেয়ারফুল রায়ান, আরো তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। হ্যাঁ, বি কেয়ারফুল। মিস তাহলে তো সবাই একবার দুইবার বলে শেষ করে দিবে। নাও উই উইল গো ফর দ্য নেক্সট রাউন্ড। নেক্সট রাউন্ডে আমাদের এখন আসবে হচ্ছে তানিশ হাসান। তানিশ, রায়ান তোমার কিন্তু এর পরের বার আই হোপ নেক্সট ডে তে তোমার আলো ভালো হবে। রায়ানের রিডিং কিন্তু খুব ভালো, অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে, কিন্তু সামহাউ আজকে ইপসিতার সাথে ও কন্টেস্টে জিততে পারে নাই, বাট ওর রিডিং কিন্তু বেশ ভালো। নাও আই উইল গো ফর তাবাসসুম। তাবাসসুম, আর ইউ রেডি? তাবাসসুম? Yes, miss. ওকে। শাফিন, শাফিন, শাফিন কে আছো? Yes, miss. Okay, you are coming for the contestant now. আরেকজন ছিল, সারিতা।
Sharita. Okay, now we got here everyone. Everyone turn on your video. Sharita, video on koro. Shafin, video on koro. Sharita, are you there? Sharita. Ma'am, tongue twister ki the last. হ্যাঁ, tongue twister পরে আমাদের আরেকটা স্লাইড আছে। Sharita, are you ready? কিন্তু মিস টাইম মানে টাইম নাই 5:20 বাজে শেষ করে তারপর আমরা রিডেলে চলে যাব। ওকে, দিস ইউ উইল স্টার্ট 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করবে, ঠিক আছে? 5 বার বলবে, 5 বার বলে থামবে, জোরে যাতে শোনা যায়। ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। Betty bought butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Betty bought butter was bitter, so Betty bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Miss আমার শেষ। You read clearly. Thank you very much. Now we have done. Tabassum, we have finished. Who is the winner in this round? Tanish Hassan. Tanish Hassan. সাউন্ড পেয়েছি। তাবাসসুমের সাউন্ড মাঝে মাঝে ছিল। তানিশ, you became the winner. Congratulations. Miss Tanish. Everyone give him a big clap. সবাই জোরে তানিশকে একটা ক্ল্যাপ দাও। Congratulations Tanish. Congratulations again. Okay. So we had all of fun with the tongue twister today. Thank you very much. I also have fun with you all. Now we will go for our next round. That is our grammar part. Today we will read the difference between its and possessive pronoun its. যেটা possessive pronoun its সেটা হচ্ছে its its, এটার মধ্যে কোনো এটার মধ্যে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয় না। এটাকে আমি টিক মার্ক দিচ্ছি। Now we are reading about possessive pronoun its. Its is a possessive pronoun. এটার মধ্যে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হবে না। যখন কারো আন্ডারে কোনো জিনিস থাকে সেটাকে বলা হয় পজিটিভ প্রোনাউন। যেমন যদি আমরা এক্সাম্পল হিসাবে ধরি, দ্য ক্যাট ইজ লিকিং ইটস প মানে হচ্ছে হাত। বিড়ালটা ওর নিজের হাত চাটছে। আমরা দেখি না যখন কুকুর বিড়াল ওরা যখন খায় ওরা তখন ক্লিন করার জন্য নিজেরা হাত পা চেটে পরিষ্কার করে। দ্য ক্যাট ইজ লিকিং ইটস প, তার মানে বিড়ালটা নিজের হাত চাটছে। ইটস প বলতে এখানে বিড়ালের নিজের হাতকে বোঝানো হচ্ছে। ইটস মানে হচ্ছে কারো আন্ডারে কোনো কিছু থাকলে তখন সেটাকে বলা হয় পজিটিভ প্রোনাউন। ওকে, আমরা এরপরে যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে, এটাকে আমি অন্য কালার দিয়ে আন্ডারলাইন করছি, দেখো। ইটস ইজ এ কন্ট্রাকশন দ্যাট মিনস ইট ইজ। যখন আমরা ইট ইজ বলি, ইট ইজটাকে যখন শর্ট ফর্ম করা হয় বা কন্ট্রাকশন ফর্ম করা হয় তখন আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস দিয়ে এটাকে ইটস বলি। এখন আমরা নিচের এক্সাম্পল গুলাতে যাচ্ছি। এভরিওয়ান ফলো দ্য এক্সাম্পল অ্যান্ড ফলো মাই টিক মার্ক ওয়্যার আই এম পুটিং দোজ। সবাই খেয়াল করো, আমার কার্সারটা খেয়াল করো আর লাইন ওয়ান আফটার অনাদার খেয়াল করো। ইটস গোয়িং টু বি কোল্ড টুমরো, তার মানে হচ্ছে ইট ইজ গোয়িং টু বি কোল্ড টুমরো, কালকে অনেক ঠান্ডা পড়বে। এখানে ইটস এর মাঝখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস দেওয়া আছে, তার মানে এটা ইট ইজ। দিস ইজ হুইচ ফর্ম? এটা কি পজিটিভ প্রোনাউন নাকি কন্ট্রাকশন বলো তো সবাই? ম্যাম পজিটিভ অর কন্ট্রাকশন? Contraction. Yes, that is the contraction form. আমরা এটাকে সর্ট আউট করার জন্য, মানে এটাকে আলাদা করার জন্য যেগুলো কন্ট্রাকশন আছে ওগুলোকে আমি স্কয়ার মার্কস দিয়ে দিব, ঠিক আছে? এই যে স্কয়ার বক্স দিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন। আর যেগুলো পজিটিভ প্রোনাউন সেটাকে আমরা স্কয়ার বক্স দিব না। নাম্বার 2 দেখো, হ্যাভ ইউ সিন মাই বুক? ইটস নট অন ইটস শেলফ। তুমি কি আমার বইটা দেখেছো? ইটস নট মানে ইহা হয় না, ইটস নট মানে হচ্ছে ইট ইজ নট। এখানে হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম, কারণ আমরা একটা অ্যাপোস্ট্রফি দেখতে পাচ্ছি। অ্যাপোস্ট্রফি থাকলে সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। ইট ইজ নট অন ইটস শেলফ। এখানে যে ইটস শেলফ কথাটা আমরা পেয়েছি এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন, কারণ হচ্ছে ইটস শেলফ বলতে বোঝানো হচ্ছে বইয়ের শেলফ, বইটা যেখানে থাকে বইয়ের রাখার জায়গা। ইটস শেলফ মানে হচ্ছে বইয়ের জায়গা, তাহলে এটা হচ্ছে বইয়ের নিজের জায়গা, এই জন্য এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন। বোঝা গেছে সবার? নাও উই আর গোয়িং টু নাম্বার 3। The hat looks nice on you. হ্যাটটা তোমাকে দেখতে অনেক ভালো লাগছে। It's a lovely color মানে হচ্ছে it is a lovely color. So এই ইটসটা কি পজিটিভ প্রোনাউন নাকি কন্ট্রাকশন? Can you tell me, is it positive pronoun or contraction?
Contract. Ma'am, it's contraction. Contraction. কারণ আমরা আগেই বলেছি কন্ট্রাকশনে একটা কমা ইউজ করা হয়, পজিটিভ প্রোনাউনে কোনো কমা থাকে না, মানে অ্যাপোস্ট্রফি থাকে না, ঠিক আছে? অ্যাপোস্ট্রফি এস সব সময় কন্ট্রাকশনে ব্যবহার করা হয়। নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 4। ইটস দ্য লাস্ট নাইট অফ সামার ক্যাম্প। সামার ক্যাম্পের মানে হচ্ছে সামার ক্যাম্প বা স্কাউট ক্যাম্পের আজকেই হচ্ছে শেষ রাত, মানে লাস্ট ডে বা লাস্ট নাইট। এই ইটসটা কন্ট্রাকশন অর পজিটিভ প্রোনাউন? Contraction. Contraction. How did we understand this is contraction? আমরা contraction কিভাবে বুঝতে পারি? কারণ এখানে ম্যাম কন্ট্রাকশনে ম্যাম এখানে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি থাকে না। Contraction থাকে। apostrophe থাকে, contraction এর অ্যাপোস্ট্রফি থাকে। আর ম্যাম পজিটিভে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি থাকে না। হ্যাঁ, পজিটিভ প্রোনাউন, রাইট, দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট আনসার। আমাকে একজন বলেছে কন্ট্রাকশনে অ্যাপোস্ট্রফি থাকে, পজিটিভ প্রোনাউনে অ্যাপোস্ট্রফি থাকে না। তার মানে সবাই খুব ভালো বুঝতে পারছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মিস আমি একটু ভালো করে বুঝি নাই। হ্যাঁ, আমরা পরেরটা পড়ছি, দেখো নাম্বার 5টা দেখো। আই থিংক ইটস গ্রেট দ্যাট ইউ রোট আ স্টোরি। আমি মনে করি এটা অনেক ভালো যে তুমি নিজে একটা গল্প লিখেছো। হ্যাঁ, ইটস গ্রেট দ্যাট ইউ রোট এ স্টোরি, তুমি একটা গল্প লিখেছো এবং সেটা খুব ভালো। এই ইটস এর মানে হচ্ছে ইট ইজ। ইট ইজ যখন হবে তখন অ্যাপোস্ট্রফি থাকবে। নাসিফ খেয়াল করো, আমি যে উপরে টিকমার্ক দিয়েছি, দুইটা টিকমার্ক আছে, একটা হলুদ রঙের এবং একটা লাল রঙের। তুমি হলুদটা খেয়াল করো, ইটস আ কন্ট্রাকশন দ্যাট মিন্স ইট ইজ। এই ইটস এর মানে হচ্ছে ইট ইজ। যখনই কমা থাকবে তখনই সেটা হবে ইট ইজ, যখন কমা থাকবে না তখন সেটা ইট ইজ হবে না। এটা মাথায় রাখলেই হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে দেখো ইটস এর মাঝখানে কমা আছে, এখন এটা ইট ইজ হবে নাকি ইটস হবে? কমা যদি থাকে তাহলে সেটা কি হবে? ইট ইজ। ইট ইজ। ইয়েস, যখন কমা থাকবে তখন মানে হচ্ছে এটা ইট ইজ। কনস্ট্রাকশন। ইট ইজ হচ্ছে ইটস। নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 6। ইটস কুল ইন দ্য শেড আন্ডার দ্য ট্রি। গাছের নিচে অনেক ঠান্ডা। শেড মানে হচ্ছে ছায়া, গাছের নিচে। শেড মানে হচ্ছে গাছের ছায়া, আন্ডার দ্য ট্রি গাছের নিচে অনেক ঠান্ডা। এখানে যে আমরা ইটসটা পাচ্ছি এটার মাঝখানে একটা কমা দেওয়া আছে। সো হোয়াট ইজ দিস? Is it contracted form or it's contracted form? Is it possessive pronoun? No ma'am. Possessive pronoun? No ma'am. No ma'am. No, this is not the possessive pronoun. এটা হচ্ছে contracted form, কারণ হচ্ছে এটার মাঝখানে একটা কমা আছে, তার মানে এটা হচ্ছে it is. Now we are going to number 7. The frog jumped back into its pond. এখানে ইটস এর মধ্যে কমা আছে? No ma'am. No ma'am. Possessive pronoun. It's a possessive pronoun. Possessive pronoun, কারণ বলা হচ্ছে the frog jumped back into its pond. ফ্রগটা নিজের পুকুরে ঝাঁপ দিল, তার মানে ওই পুকুরটা হচ্ছে ওর জায়গা, ওর থাকার জায়গা। এই পুকুরটা ওর আন্ডারে, ওর নিজের জায়গা। কারো নিজের কোনো কিছু বোঝালে বা কারো আন্ডারে কোনো জিনিস থাকলে তখন আমরা জানি সেটাকে বলা হয় পজিটিভ প্রোনাউন। তার মানে হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সটা থেকে বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ফ্রগের নিজের জায়গা, তাই এখানে আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্মটা ইউজ করি না, এখানে কোনো কমা বসেনি। নাসিফ, তোমার কি এখন ক্লিয়ার সবগুলা? Is it clear to you, Nasif? Yes ma'am. Okay, thank you very much. Thank you very much everyone. Yes, now miss. we are going to our last slide. আমাদের এই স্লাইড শেষ, আমাদের শেষ হয়ে এসেছে। আমরা এখন আমাদের লাস্ট স্লাইডে যাব। all of you look at that one. This is a riddle for you. কেউ অ্যানসার বলবে না। আমরা যখন রিডল জিজ্ঞেস করব কেউ অ্যানসার বলবে না, অ্যানসার কেউ বলা যাবে না। মিস অ্যানসার চ্যাটে পাঠানো হবে। You bury me when I am alive. তুমি আমাকে চাপা দাও, মাটি চাপা দাও। বাড়ি মানে হচ্ছে মাটি চাপা দেওয়া বা কবর দেওয়া। যখন আমি জীবিত থাকি তখন তুমি আমাকে মাটি চাপা দাও। আমরা তো সাধারণত মানুষকে কখন মাটি চাপা দেই? যখন সে মারা যায়, কিন্তু একে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে যখন সে জীবিত থাকে। এর পরেরটা দেখো, and dig me out, dig me up মানে আমাকে তুলে ফেলে দাও যখন আমি মারা যাই। when I am die, who what am I? যখন আমি মারা যাই। Ma'am, I know the answer. Miss, I also. Miss, me too. Oh, Ipshita Anonna, guess the answer. Ipshita Anonna, একজন Plant. Ipshita, look at the screen. What can be the answer of this one? মিস পারবো না। Ma'am, can I আমি পারবো। কিছু বলো। It will be a plant. আমি বলি
Miss, it will be a plant. A plant. A plant. A plant. Miss, a plant. Okay. এটা চারা গাছ। Who said a plant? ম্যাম আমি I said. আমি বলেছি। জানে বোধহয় না। খেয়াল করো, you dig me, you bury me when I am alive, মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো গাছ লাগাই, জীবিত অবস্থায় কিন্তু গাছ লাগাই এবং গাছটা আমরা মাটিতে লাগাই। বাড়ি মানে হচ্ছে মাটিতে লাগানো বা মাটি চাপা দেওয়া। and dig me up, এবং আমাকে তুলে ফেলো when I am die, যখন গাছ মারা যায় তখন আমরা সেটাকে তুলে সেখানে আমরা অন্য একটা গাছ লাগাই। তো মিনিংটা বোঝা গেছে সবার, এবং এটা মনে হয় খুব Yes, ma'am. সবাই আমাকে বলছে Yes, ma'am. plant. I can guess you are very intelligent. Now everyone look at the screen. আমাদের টাইম শেষ, আমি এখন তোমাদেরকে পড়া দিয়ে দিব। আমাদের এখানে ভিডিও যেটা করতে হবে, তোমাদের ফার্স্ট অপশন, আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে ভিডিও করার জন্য, এর মধ্যে যে কোনো একটা তোমাদেরকে ভিডিও করতে হবে। আমাদের ফার্স্ট অপশন হচ্ছে লটারি টিকেট। লটারি টিকেটের স্টোরিটা তোমরা পেপারে লিখে সেটা দেখে দেখে তোমরা স্পিক আপ করবে, কিন্তু যেটা আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রত্যেকটা প্রনাউন্সিয়েশন যেন এখানে ক্লিয়ার থাকে, এবং এটা যেহেতু স্টোরি এবং প্রত্যেকটা আমরা পাস্ট টেন্সে করছি, তোমরা যেন সবাই পাস্ট টেন্সগুলো ভালোভাবে ইউজ করো, প্রেজেন্ট টেন্স যেন না চলে আসে, এবং ফার্স্ট টু লাস্ট খুব সুন্দর করে স্টোরিটা রিড আউট করতে হবে। দিস ইজ ওয়ান অপশন ফর দ্য ভিডিও। Now we are going to another option. Our second option is speed reading. Speed reading করতে গেলে টেরিবল থেকে নেক্সট টাইম পর্যন্ত, একবার টেরিবল থেকে নেক্সট টাইম, আবার নেক্সট টাইম, আবার স্টোরিটা একটু দেখান, আবার নেক্সট টাইম থেকে টেরিবল, তার মানে 4 বার স্পিড রিডিং ভিডিও করতে হবে। নেক্সট ওয়ান ইজ আবার দেখান। টাগ টুইস্টার যদি করতে চাও তাহলে এটা 10 বার করতে হবে। and be careful while you are doing the video for টাগ টুইস্টার, কারণ হচ্ছে টাগ টুইস্টার ভিডিও যখন করবে তখন তুমি যদি 8 বার করার পরে তুমি যদি ভুল করো, তোমাকে কিন্তু আবার প্রথম থেকে ভিডিও করতে হবে। সো যেটা করতে হবে, টাগ টুইস্টার করার আগে তোমাকে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে, তাহলে হলে কিন্তু এই যে ফেক 6 টাইমে যদি আবার ভুল হয়, আবার প্রথম থেকে 10th নাম্বার পর্যন্ত ভিডিও করতে হবে। বি কেয়ারফুল এভরিওয়ান। and last option, you can use this riddle for your video. riddleটাও করতে পারো, ঠিক আছে? so we got 4 option for doing the video. টাং টুইস্টার কে করতে চাও? I want to স্টোরিটা আবার দেখান। স্টোরিটা দেখাচ্ছি আমি। look at the screen all of you, this is our story. মিস আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আমি তো আপনাকে 3 বার ঢুকতেই দেখলাম। কি হয়েছে নাসিফের আজকে? নাসিফ মিস আমার নেটওয়ার্কে প্রবলেম করছিল। আচ্ছা, সো আমি 2 মিনিটের মধ্যে তোমাকে 3 বার জুমে ঢুকতে দেখলাম, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি হঠাৎ কি হলো। ওকে, নাও if you can see the screen. Yes, ma'am. Shopping near my house. I put the ticket লাগবে in my pocket of my jacket and number 2 drove home. Okay, now I'm going to finish our lesson today. I hope তোমরা 3 দিনের মধ্যে সবাই ভিডিও জমা দিবে, এবং আগের ভিডিও কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল। আমি মিউজিক পেয়েছি, অনুশ্রীর মিউজিক পেয়েছি, ঐশিকের মিউজিক পেয়েছি, অনেক অনেক সুন্দর ছিল। আমি আমার বাসায় সবাইকে দেখিয়েছি তোমাদের গান, এবং ওরা খুব সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছে যে এত সুন্দর করে তোমরা ভিডিও করো। একজন তো দেখলাম যে স্ক্রিনের পুরা লেখার যে স্ক্রিনটা সেটার পাশে ভিডিওটা করেছে, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। তার মানে তোমার ভিডিওটা যখন কেউ দেখবে তখন কিন্তু সে তোমার ভিডিওটা দেখে গানটাও গাইতে পারবে। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি নাইস, দ্য মিউজিক ওয়াজ স্পেশালি অসাম। ইফ ইউ মিস দ্য ট্রেন আই এম অন, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। And I hope এই সপ্তাহে সবাই সুন্দর সুন্দর ভিডিও জমা দিবে, ঠিক আছে? সো আমি আজকে ক্লাস শেষ করছি। see you in the next class everyone, bye bye. Bye, ma'am. Assalamualaikum ma'am. Bye bye ma'am.